कल्याण कर्नाटक क्षेत्र के अस्तित्व की रक्षा के लिए संविधान विरोधी 371 जे कलाम विरोधी कल्याण के लोगों के खिलाफ कुछ निहित स्वार्थों की चालाक साजिश की निंदा करने के लिए कल्याण कर्नाटक की संरचनात्मक प्रगति के लिए भविष्य के लिए बेरोजगार छात्रों और सरकारी नौकरियों के लिए मेडिकल सीटों के लिए बरकरार रखने के लिए आज शनिवार को सुबह 10 बजे अम्बेडकर सर्कल पर विशुद्ध रूप से गैर राजनीतिक आधार पर व्यक्तिगत हितों और संघों संगठनों और राजनीतिक हितों के लिए पहचान कल्याण कर्नाटक संघर्ष समिति के व्यापक विरोध के लिए पार्टियों को अलग रखा गया है। गणमान्य व्यक्तियों व गैर पक्षपात पूर्ण तरीके से भाग लिए, जिसमें शिक्षण संस्था के अध्यक्ष, धार्मिक गुरु, समाजसेवी, वरिष्ठ पत्रकार, साहित्यकार, अन्य लोगों ने संबोधन किया। इस कार्यक्रम के दौरान जिला प्रभारी मंत्री ईश्वर खंडे और मंत्री रहीम खान को ज्ञापन सौंपा गया। शहर के अम्बेडकर चौक पर आयोजित इस कार्यक्रम में सैकड़ों विद्यार्थियों और आम लोगों ने भाग लिया, जिससे इस क्षेत्र में रही सड़क पर जन सैलाब उमड़ पड़ा। कैमरामैन पप्पूराज का कवरेज। इडी ನಾವು ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮುಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ। ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದ ತಂಟೆಗೆ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಬಂದ್ರೆ ಇದು ಹುಷಾರಿರಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂತ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ। ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ನಾವು 371 ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ। ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ತಂಟೆಗೆ ದ್ವೇಷ ಅಸಹ್ಯಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬಾಳೋಣ। ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು 371 ಅಲ್ಲ, ಈ 372 ಕೇಳ್ಕೊರಿ, ಆದ್ರೆ ನಮಗೇನಾರ ಈ 371 ರದ್ದು ಮಾಡ್ರಿ, ಇದನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ತರಬೇಡ್ರಿ। ಅಣ್ಣ ವೇದಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಇಡೀ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೂ ಒಂದ್ಸಲ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ। ಇದು ಹೋರಾಟ ಅವರೆಲ್ಲ ನಿಂತು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ। ಈ ಹೋರಾಟ ಸುಮ್ಮನೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, 25 ವರ್ಷಗಳ ಎಲ್ಲರ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಈ 371 ಸಿಕ್ಕಿದೆ। ಇದು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಕೆಲಸ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಸೇರಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಲ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತೇನೆ। ಬಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ, ಬಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ। ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ 371 ಜೆ ಸಂವಿಧಾನ ಪ್ರಕಾರ ನಮಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಹಕ್ಕು ಕೊಟ್ಟಿದೆ। ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದುಳಿದಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಮೇಲೆ ಎತ್ತರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಂವಿಧಾನ ಹೇಳಿದೆ। ಆ ಸಂವಿಧಾನ ಪ್ರಕಾರ ನಮಗೆ 2013 ಈ ಹಕ್ಕು ಏನಪ್ಪ ಕೊಟ್ಟಿದೆ। ಒಂದಿಷ್ಟು ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೀಟ್ ಇವತ್ತು ಒಂದಿಷ್ಟು ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೀಟ್, ಒಂದಿಷ್ಟು ನೌಕರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ। ಆದರೆ 370 ವಿರೋಧಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವು ಸಂಘಟಕರು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ನೇಮಕಾತಿಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದವರೇ ತಗೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕಲ್ಯಾಣ ಕನ್ನಡದವರೇ ತಗೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಈ 371 ಜೆ ಏನಪ್ಪ ರದ್ದು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹುನ್ನಾರ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ। ಅದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೀವಿ। पूछते थे ये बीदर कहाँ है, बीदर बैकवर्ड है, बीदर में पीने का पानी मिलता है क्या, ये इनके वर्ड्स थे। आज बीदर और ये रीजन थोड़ा सा काम कर रहा है, एजुकेशन में आगे आ रहा है, इनको बुरा लग रहा है। ये तो अभी इब्तिदा है। बैजनाथ पाटिल साहब के साथ हम एजुकेशन किए, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन बीदर में रास्ता रोके, बीदर बंद करने में कामयाब हुए। अगर हमारे इस रीजन को कल्याण कर्नाटक के तरफ अगर ज़रा सी भी ये नज़र डालेंगे तो हम ईंट से ईंट बजा के रख देंगे, हम अपना हक लेके रहेंगे। इसके लिए हम हमेशा तैयार रहेंगे। आज मुझे खुशी हो रही है, तमाम पार्टी के लोग इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टी हम यहाँ जमा हैं और ऐसे ही सब मिलजुल कर हमारे हक के लिए कोशिशें करते रहेंगे। और बीदर और कल्याण कर्नाटका को वही संस्कृति, वही जो है वो महात्मा बसवेश्वर के ज़माने की जो है वहाँ पर पूरी दुनिया से, कश्मीर से, अफगानिस्तान से लोग यहाँ पर सीखने आते थे। महमूद गवान के ज़माने में 25 कंट्रीज से लोग यहाँ पे सीखने आते थे। वही माहौल हम यहाँ बनाने की कोशिश करेंगे। हम अपना हक लेके रहेंगे। बीदर को और हैदराबाद कर्नाटका को, कल्याण कर्नाटका जो आज हम बोल रहे हैं उसको नेग्लेक्ट किया गया है, मुसलसिल नेग्लेक्ट किया गया है। इसको हम मजीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। ಇದಕ್ಕೊಂದು 20 ವರ್ಷಗಳ ಸಂಘರ್ಷ ಆಗಿದೆ। ಇದಕ್ಕೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ದಿವಂಗತ ವೈಜಾತ್ ಪಾಟೀಲ್ರು, ನಮ್ಮದು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರು, ಬೀದರಿಂದ ನಮ್ಮದು ಭೀಮಣ್ಣ ಖಂಡ್ರೆ ಸಾಹೇಬರು, ಮತ್ತು ಬಸವರಾಜ್ ಪಾಟೀಲ್ರು, ಗುರುಪಾದಪ್ಪ ಅವರು, ಇಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್
ಬಹಳಷ್ಟು ಕಮಿಟಿಗಳಿದಾವೆ, ಎಲ್ಲರ ಹೆಸರು ತಗೋತಾ ಕೂತ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಶ್ರಮದಿಂದ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದಿದೆ, ನಾವು ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಬಿಡಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇವತ್ತು ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಸಾಹೇಬರು ಮತ್ತೆ ನಮ್ದು ಸರ್ಕಾರದ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೊಂದು ಆನೆ ಬಲ ಬಂದಂಗೆ ಬಂದಿದೆ ನಮ್ದು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ. ಇದು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಸಿರು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನವರು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ 7 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಸವಲತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಏನು ಸವಲತ್ತು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ 8% ಸವಲತ್ತು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಈಗ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೀಟ್ಸು, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೀಟ್ಸು ಮತ್ತೆ ಜಾಬ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಗ್ತೀವೋ ಅಂತೇಳಿ. ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಏನಾಗಿದೆ ಯಾವತ್ತೂ ಏನೂ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಇವತ್ತವ್ರಿಗೊಂದು ಸಂದೇಶ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೀವೇನಾದ್ರೂ 371 ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಸಾಂಕೇತಿಕ ಇದೆ, ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ಹುಡುಗರ, ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಮ್ದು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಒಂದು 371 ಜೆ ಕಲಂ ವಿರೋಧಿ ಮತ್ತು ಸಂವಿಧಾನ ವಿರೋಧಿ, ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಗತಿ ವಿರೋಧಿ ಪಟ್ಟಭದ್ರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳ ಕುತಂತ್ರ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಈ ಒಂದು ಜಾಥಾ, ಈ ಒಂದು ಸಭೆ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಯ ಕ್ರಮದ ನಿಮಿತ್ತ ನಾವೆಲ್ಲ ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಸೇರಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು ಈ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ, ಈ ಅನಿಸಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಒಂದು ಬೆಂಬಲ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ಆಯೋಜಕರಿಗೆ ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ, ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳೇ, ಇವತ್ತು ಭಾಷಾವಾರು ಪ್ರಾಂತ ರಚನೆ ಆದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾಗದ ನಾಯಕರುಗಳು ಏನು ಲಿಂಗೈಕ್ಯ ಚನ್ನಬಸವ ಪಟ್ಟದೇವರು, ಪೂಜ್ಯ ಭೀಮಣ್ಣ ಖಂಡ್ರೆ ಅವರು, ಆರ್.ವಿ. ಬಿಡಪ್ಪ ಅವರು ಹಾಗೂ ಇಡೀ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಕನಸಿತ್ತು. ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಬೇಕು, ಮಾತೃಭಾಷೆ ಕನ್ನಡಿಗರು ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದಾಗ ಇವತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಅವಾಗ. ಆ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆದ ಮೇಲೂ ಸುಮಾರು ಸಲ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೋರಾಟಗಳಾಗ್ತವೆ. ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಸಮತೋಲನ ಇದೆ, ಇದು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಅನೇಕ ಸಮಿತಿಗಳಾಗ್ತವೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ ಆಗ್ತದೆ, ಒಂದ್ಸಲ ಧರಮ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಇವೆಲ್ಲ ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸಂವಿಧಾನ ಅನುಚ್ಛೇದ 371ಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತಂದು ಇದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಹಳ ಹೋರಾಟ ನಡೀತದೆ. ಆ ಹೋರಾಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಈಗ ಯಾರ್ಯಾರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ ಗಮನದಲ್ಲಿದೆ. ಇವತ್ತು ಹಿಂದೆ ವೈಜನಾಥ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಅನೇಕ ನಾಯಕರುಗಳು, ವಿಶ್ವನಾಥ್ ರೆಡ್ಡಿ ಮುದ್ದಾಳ್ರವರು, ಭೀಮಣ್ಣ ಖಂಡ್ರೆ ಅವರು, ಸುಮಾರು ಜನ ಎಲ್ಲ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಕಾರ್ಯಗತ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಕಾರಣಕರ್ತರು ಇವತ್ತು ಈ ಭಾಗದ ಮೇರು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನಾಯಕರಾದಂತ ಮಾನ್ಯ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆಜಿಯವರು, ದಿವಂಗತ ಧರಮ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು, ಇವರೆಲ್ಲ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಎಂ ಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ಅವಿರೋಧವಾಗಿ ಒಂದು ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿಧಾನ